إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك
اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفاهيم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita pada saat yang sangat mulia dan barakah, iaitulah pada hari Jumaat lepas asar. Di mana lepas asar ni siapa yang selawat pada Nabi SAW 80 kali, diampunkan 80 tahun dosanya. Subhanallah. Kalau umurnya tak sampai 80 tahun, maka dibagikan kelebihan itu kepada ahli keluarganya. Dan siapa yang selawat pada Nabi SAW 100 kali, Allah kabulkan sekalian 100 hajat dia. Dan hajat yang paling kecil sekali ialah melepaskan dia dari api neraka. Alhamdulillah. Sungguh besar sekali kelebihan kita baca selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Amin amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, pada hari Jumaat yang yang paling barakah ialah kita membacakan sedikit daripada kemuliaan baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan itu saya akan membacakan daripada kitab Azimu Qadrihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agungnya, kebesaran, ketinggiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Khalil bin Ibrahim Mullah. Semoga Allah merahmati rohnya dan tinggikan darjatnya dan melimpahkan barakah ilmunya kepada kita dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam pelajaran kita yang minggu lepas mengenai kemuliaan dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah membicarakan bagaimana umat ini Allah Subhanahu wa taala muliakan yang umat ini dengan kelebihan kerana kemuliaannya baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang dimuliakan Allah taala kepada umat ini ialah Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini dengan perkhususan ibadat solat Isyak. Jadi solat Isyak ialah solat waktunya selepas maghrib dan hampir pada sebelum tengah malam. Maka itulah dia waktu yang paling sangat mulia. Tidak ada satu umat pun yang beribadat dan berzikir mengingati Allah pada saat itu. Tak ada. Dan ini hanya khas umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ialah kalau sekiranya dapat yang paling afdal ialah setelah sepertiga malam berlalu, maknanya mungkin 10:30 malam. Lambatlah. Maka itu yang paling afdal solat Isyak tu. Tapi tak mengapalah kita solat Isyak pada awal waktu pun, itu pun merupakan ibadat yang tak dilakukan oleh umat-umat yang dahulu. Umat-umat dahulu lepas masuk tenggelam matahari, dah habis dah semayang, dah habis dah. Tetapi kita umat Islam ada tambahan lagi selepas masuk maghrib, iaitulah solat fardu Isyak. Alhamdulillah. Dan demikian juga di antara kelebihan yang Allah Ta'ala muliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah Allah Ta'ala jadikan umat ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan sekalian para nabi-nabi. Umat-umat dahulu mereka beriman dengan nabi mereka dan nabi yang sebelum mereka. Tetapi mereka tak beriman pada nabi selepasnya. Iaitu seperti kalau kita katakan umat Nabi Musa alaihissalam, iaitu kaum Yahudi. Mereka beriman pada Nabi Musa dan beriman pada Nabi-Nabi sebelum Nabi Musa alaihissalam. Tetapi selepas pada Nabi Musa, Nabi Isa, mereka tak beriman, mereka tak percaya Nabi Isa. Dan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mereka tak beriman dengan Nabi kita. Walaupun mereka tahu Nabi kita adalah benar. Dan demikian pula umat Nasrani, umat Nasara, mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, tetapi beriman mereka telah diselewengkan sehingga mereka mengaku Nabi Isa anak Tuhan, waliyazubillah min zalik. Dan mereka tidak menerima Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi.
Tetapi kita umat Islam, umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW, kita beriman dengan semua para Nabi-Nabi yang terdahulu daripada Nabi Adam AS sampailah Nabi yang sebelum Nabi kita, iaitulah Nabi Isa AS. Dan demikianlah muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memuliakan umat ini dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara umat ini daripada berbicara tentang hak Allah yang tak sepatutnya. Umat ini, umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW, Allah pelihara kita daripada berbicara tentang perihal Allah yang tak sepatutnya. Seperti kalau kita kata kaum Yahudi, mereka dan kaum Nasrani, mereka telah melampaui batas dalam membicarakan tentang perihal Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara mereka kaum Yahudi, mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah Taala itu terikat. Terikat, maka Allah Ta'ala minta kita keluarkan sedekah. Allah minta sedekah pada kita. Na'udzubillah. Begitu pula kaum Nasrani. Mereka mengatakan bahawa Nabi Isa AS itu anak Tuhan. Maha suci Allah daripada beranak dan dilahirkan. Beranak dan diberanakkan. Maha suci Allah Ta'ala. Dan begitulah Allah Ta'ala menceritakan kaum Yahudi, waqalatil yahudu Uzair ibn Allah, berkata kaum Yahudi Uzair anak Allah. Maka waqalatin Nasara Isa ibn Allah, dan berkatalah Nasrani bahawa Isa anak Allah. Waliyazubillah min dzalik. Kesemua mereka sudah melampaui batas dalam membicarakan tentang perihal Allah SWT. Tetapi kita umat Islam, alhamdulillah, kita Allah Ta'ala pelihara. Kita umat yang beriman pada Nabi kita Rasulullah SAW tidak berbicara tentang hak Allah yang tak sepatutnya. Kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, bagi dia kerajaan, wa lahul hamdu, bagi dia sekalian pujian. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan dan dialah mematikan. Dan begitulah yang di mana yuhyi wa yumit biaidil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, di tangannya sekalian kebaikan dan dia di atas segala sesuatu berkuasa atasnya. Itulah kita orang yang beriman, umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Kita mensucikan Allah dengan selayaknya. Kita tidak mengatakan Allah seumpama sesuatu, kerana Allah Ta'ala telah memerintah pada kita dengan mengatakan laisa kamitsli syai', Allah tak seumpama sesuatu, tidak serupa manusia, tak serupa makhluk, tak ada kita kata bentuk rupa seperti mana yang kita lihat pada agama-agama lain. Tidak. Begitulah dia agama kita, agama yang terpelihara daripada kita melakukan perkara yang tak sepatutnya terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka petang ini kita akan menyambung lagi kelebihan dan keagungan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan di mana berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bikum fid darani amin. Kalam yang ke-84, keagungan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-84, iaitulah Allah Taala telah khususkan umat ini sebagai memuliakan nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai membezakan kelebihan umat ini daripada umat-umat yang dahulu, bahawa umat ini la yajma'uha 'ala dhalalah, umat ini tidak akan berhimpun atas kesesatan, tidak akan berhimpun. Alhamdulillah. Jadi umat kita, umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada hari kiamat, tidak akan berkumpul, berhimpun, bersetuju atas perkara yang sesat. Seperti mana kalau kita lihat pada kaum Yahudi, mereka telah melakukan kesesatan. Mereka mengatakan Uzair anak Allah, mereka mengatakan tangan Allah itu terikat, bermacam-macam lagi yang mereka menisbahkan pada Allah Ta'ala. Dan begitu pula kaum Nasrani, tak sampai 300 tahun lepas Nabi Isa AS diangkat, maka mereka pula bertukar mengatakan bahawa Isa anak Tuhan. 3 in 1. Maha suci Allah daripada beranak dan diberanakkan. Jadi begitulah dia. Umat ini, umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW sekarang sudah 1400 tahun. Kita pergilah ke mana-mana. Pergi ke bukit, pergi ke hutan, pergi ke tempat mana padang pasir.
Kita tanya dia seorang Islam, ya, kau sembah Allah ke sembah Muhammad? Semua akan kata, aku sembah Allah. Tak ada orang kata Muhammad itu anak Allah, anak Tuhan. Tak ada. Tanyalah, pergilah ke mana-mana. Itulah dia Allah Ta'ala telah pelihara umat ini. Sebab tu dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khutbah Nabi yang terakhir, Nabi mengatakan, wallahi inni la akhsha alaikum syirik. Demi Allah, aku tak bimbang atas kamu berlaku syirik. Kamu akan sembah Tuhan lain, aku tak bimbang. Kenapa? Sebab itu dah jaminan Allah. Dan yang aku bimbang ialah dibukakan dunia kepada kamu dan kamu berebut-rebut dengan dunia, sebab maka dunia akan binasakan kamu seperti mana umat yang dahulu dibinasakannya. Begitulah dia tuan-tuan, hari ini kita lihat umat Islam, dia tak menyembah Tuhan lain, dia menyembah Allah. Tetapi dalam masa sama mereka juga tertipu dengan hidup dunia, dan sampailah mereka itu pun dia akan dibinasakan oleh dunia seperti yang sekarang kita melihatnya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala telah mengekalkan umat ini kerana mulianya Nabi kita SAW. Umat ini dikekalkan di atas kebenaran. Mereka takkan berhimpun atas kesesatan. Maksud takkan berhimpun tu, mungkin ada juga yang sesat, tapi semuanya sebesar-besarnya datang semua kata, ya Tuhan ada dua, Tuhan ada tiga. Takkan berlaku. Pertama, Nabi SAW dah sebutkan, aku tak bimbang kamu berlaku syirik. Tapi kalau ada sekumpulan, sekelompok, berjumlah yang kecil yang mengaku ada lagi Nabi selepas Nabi kita SAW, dan juga ada yang mengatakan Tuhan, ada macam-macam, itu memang berlaku. Ya, tapi bukanlah golongan yang besar. Jadi begitulah Allah Ta'ala kekalkan umat ini atas golongan yang besar, yang di mana tidak akan mereka dikalahkan oleh siapa yang menyalahi mereka. Dan Allah Ta'ala akan berikan mereka kekuasaan sampai mereka memerangi Dajjal. Dan sampailah bangkit kiamat. Masya Allah. Jadi umat ni terpelihara. Walaupun tak terpelihara secara keseluruhannya, tapi tetap terpelihara sebagian besarnya. Dan ini dikuatkan daripada hadis-hadis yang banyak. Hadis-hadis yang dah sampai pada darjat mutawatir. Mutawatir tu makna yang diriwayatkan oleh jumlah yang ramai, yang tak mungkin dia berdusta. Antaranya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, dan ramai lagi sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yajma'ullahu ummati 'ala dhalalah. Umat aku ini Allah tidak akan himpunkan umat aku ini atas kesesatan. Tak mungkin. Hadis ini merupakan sebagai satu dalil, satu bukti bahawa ijma' ulama adalah satu perkara yang boleh diterima pakai sebagai dalil. Kalau ulama sudah sepakat kata, mana memang betul lah itu boleh dipakai. Tapi kalau sekiranya ada pendapat ini, itu belum lagi dinamakan ijma' dan belum lagi boleh dijadikan dalil ataupun sandaran. Jadi umat ini, Nabi SAW sebut, umat aku tidak akan berhimpun atas kesesatan. Dan kalau kita lihat daripada zaman Nabi SAW, agama Islam telah diwarisi oleh sahabat. Sahabat-sahabat mereka turun kepada tabi'in, tabi'in, dan para ulama-ulama kita. Alhamdulillah, semua yang berpegang teguh pada ajaran Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Dan begitulah yang kita namakan dia ulama-ulama atau pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka ini berdiri atas kebenaran dan tidak akan tersesat. Dan daripada zaman Nabi sampai hari ini, kita 1400 tahun, masih lagi kita atas pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manakala kalau kita lihat kaum Nasrani, tak sampai 300 tahun selepas Nabi Isa AS diangkat ke langit, maka agama Nasrani sudah bertukar menjadi agama tiga Tuhan dalam satu. Na'udzubillah min zalik. Begitulah pula daripada hadis Thauban radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Artinya,
sentiasalah satu golongan daripada umat aku yang secara terang-terangan berdiri atas kebenaran. Secara terang-terangan berdiri atas kebenaran. Sentiasalah sekelompok daripada umat aku secara terang-terangan berdiri atas kebenaran. La yadurruhum man khadhalam, tidak akan memudaratkan mereka orang yang menyalahi mereka. Sehinggalah sampai perintah Allah, hukuman Allah, iaitu kiamat, sedangkan mereka masih berdiri dengan demikian itu. Maka kita lihat pegangan umat Islam kita daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampailah kepada zamannya tabi'in, alim ulama kita, semuanya sama. Semuanya berdiri secara terang-terangan. Mana ada sembunyi-sembunyi? Kita mengajar agama terang-terangan, tak ada sembunyi-sembunyi. Dan begitulah ajaran fikih, tauhid, tasawuf yang menjadi fardu ain atas sekalian umat yang beriman agama Islam. Ada pun ajaran-ajaran yang maaf kata yang ada penyelewengan, mereka sembunyi sana, sembunyi sini, kerana mereka tak berani terang-terangan. Kenapa? Sebab mereka tahu mereka bukan atas kebenaran, atau mereka sangka mereka atas kebenaran, tapi tidak sedemikian. Jadi kita lihat sekarang, mana yang ajar sembunyi-sembunyi, mana yang ajar kat tempat-tempat yang orang tak boleh datang. Itulah dia pelajaran ajaran-ajaran yang sesat, ataupun yang menyeleweng, atau yang tak mengikut Ahlus Sunnah Jamaah, yang tidak di atas kebenaran yang telah digambarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu di sini bila kita nak belajar, biar kita belajar terang-terangan. Jangan ada semut-semut yang kita bimbang-bimbang. Kerana yang kita belajar terang-terangan, itulah dia ajaran yang benar. Kalau dia ajar yang benar, dia tak akan takut. Kerana apa yang diajar tu semuanya sudah diwarisi daripada alim-alim ulama kita, daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan begitulah daripada Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatu min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirina ila yaumil qiyamah. Fayanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amiruhum ta'al salli lana fayaqul la inna ba'dakum ala ba'din umara takarramatallahu hadhil ummah. Artinya, sentiasalah ada segolongan daripada umat aku yang berdiri atas kebenaran sampai hari kiamat. Dan apabila turun Nabi Isa AS, maka Nabi Isa AS dipelawa oleh ketua umat ini untuk supaya jadi imam. Maka Nabi Isa menjawab, tidak. Sesungguhnya di antara kamu ada ketua. Maka inilah satu kemuliaan yang Allah Ta'ala telah beri pada umat ini, umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini nak menunjukkan bahawa golongan yang berdiri atas kebenaran ini akan terus ada. Dia tak akan lenyap. Itulah kita lihat, alhamdulillah, pegangan Ahlus Sunnah Jamaah daripada awal lagi, daripada zaman sahabat lagi, zaman tabi'in lagi, zaman ulama', sampailah kepada kita hari ini. Dan sampailah turun Nabi Isa. Maknanya dah kiamat lah tu. Sampai turun Nabi Isa AS. Maka tetap golongan ini masih ada. Jadi kalau kita lihat balik, golongan ini, siapakah golongan ini yang sebenarnya? Maka golongan inilah yang dinamakan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah dalam sebuah hadis di mana Al-Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala meriwayatkan sebuah hadis, Nabi SAW telah bersabda bahawa umat Bani Israel telah berpecah pada 72 golongan. Dan umat aku akan berpecah pada 73 golongan, semua yang masuk neraka melainkan satu. Jadi sahabat bertanya, siapa tu satu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa yang ikut aku dan sahabat aku. Jadi ikut Nabi, ikut sunnah Nabi. Ikut sahabat, maknanya ikut jamaah sahabat. Jadi itulah namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dalam hadis Imam Dailami, diriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda bahawa akan berpecah umat aku pada 73 golongan. Kesemua mereka masuk neraka melainkan satu saja yang terselamat. Sahabat bertanya, siapa yang selamat tu? Nabi SAW jawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah.
Kita syukur pada Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Syukurlah padamu ya Allah, Engkau telah lahirkan kami daripada kalangan umat Islam, umat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Allah, matikanlah kami semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dengan dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita lihat Islam memang ada berpecah. Memang Nabi dah sebut, umat aku akan berpecah 73. Tapi yang satunya selamat, itulah dia. Yang selamat ini, dia daripada awal pada zaman Nabi. Bukan baru cipta, tak ada. Nabi dah sebut dah, Ahlus Sunnah Jemaah tu zaman Nabi. Daripada zaman Nabi sudah ada Ahlus Sunnah Jemaah mengikut sahabat-sahabat, ikut Quran dan hadis, sampailah pada alim ulama kita. Dan sampai pada hari ini, Alhamdulillah. Jadi kalau dalam fikih, kita mengikut salah satu pada 4 imam. Empat imam ni semua lahirnya dalam kalangan tahun 100 Hijrah atau sebelum 100 Hijrah. Alhamdulillah. Dan kita lihat pula dalam ulama-ulama tasawuf, iaitu Al-Imam Junaid Al-Baghdadi yang lahir pada tahun 200 Hijrah, kalangan dalam lingkungan 200 Hijrah. Dan begitu pula kita lihat Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala yang lahir dalam lingkungan 400 Hijrah, pada awal-awal Islam. Dan dalam ilmu akidah, ilmu tauhid, kita melihat imam kita, Imam Abu Hasan Asy'ari, lahirnya pada lingkungan tahun 200 Hijrah. Dan Imam Abu Mansur Maturidi, lingkungan dalam 200 Hijrah. Makna semuanya daripada awal. Mereka telah lahir dan mereka bukan mencipta, tapi mereka menyusun silibus pelajaran-pelajaran daripada apa yang diwarisi daripada ulama sebelumnya sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kita pun bentangkan pada masyarakat pelajaran fikih, pelajaran tauhid, pelajaran tasawuf. Alhamdulillah. Tetapi kalau kita lihat, masih lagi ada, timbul lagi golongan jamaah-jamaah selepas pada zaman-zaman ulama dan Islam kita. Pada kita kata pada tahun 1100 Hijrah, sudah 1000 tahun dah, lahir pula fahaman yang ekstrim yang dinamakan sebagai Wahabi, Salafi. Sekarang tukar nama Salafi. Yang lama kita katakan melakukan pembunuhan kepada umat Islam sendiri. Yang kita lihat dia di negeri Syria. Ini fahaman ekstrim. Dan inilah fahaman yang kita khawatir jangan sampai terkena pada anak cucu kita. Siapa yang buat maulid ni bid'ah, siapa pergi ke kubur doa ni syirik, dah macam-macam. Jadi sebab tu dia boleh bunuh orang Islam, kerana bagi mereka orang Islam sudah keluar pada Islam. Na'udzubillah. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita alhamdulillah, pegangan Ahlus Sunnah ni, dia adalah pegangan yang berdiri, tersebar, terang menerang, daripada timur sampai barat. Kalau kita pergi ke seluruh dunia ini, majoriti, hampir seluruhnya, 90% umat Islam berpegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. 90%. Walaupun golongan kecil ada fahaman Qadiani ada fahaman yang Syiah ada fahaman Wahabi ada. Memang kita tak nafikan sebab Nabi dah sebut. Jadi kita nak nafi macam mana? Tapi alhamdulillah fahaman Ahlus Sunnah berpegang terus, benderanya berkibar tinggi, dan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, umat aku tidak akan berhimpun, semua sepakat atas kesesatan tak akan berlaku, kerana Allah pelihara umat ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Ya, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kelebihan umat ini yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Syukur pada Allah ya. Jadi kalau sekiranya kita dalam pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, tak perlu kita bimbang lah. Ya, kita ni pening lah ustaz. Ni ada golongan kata macam ini, Tuhan ada tangan, Tuhan ada kat langit, Tuhan ada atas arasy. Macam mana ni kita? Kita umat Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tak mengatakan demikian. Kerana perkataan tersebut menyerupakan Allah dengan makhluk. Kerana kalau kata atas, kat bawah, atas langit, atas arasy, maknanya ada bertempat. Maha suci Allah daripada bertempat. Kerana Allah yang jadikan tempat, Allah yang jadikan arasy, Allah sudah sedia ada sebelum adanya segala sesuatu. Jadi segala sesuatu tu hanya ada dengan ciptaan Allah. Jadi Allah sudah sedia ada sebelum ada langit, sebelum ada arasy. Habis Allah kat mana? Allah tak bertempat, kerana dialah yang menjadikan tempat. Allah maujudun bila makan.
Allah Ta'ala sudah sedia ada tanpa ada tempat. Nah, begitulah dia tuan-tuan. Itu pegangan Ahlus Sunnah Jemaah. Dan dalam pegangan Ahlus Sunnah Jemaah kita jaga adab. Jaga kita tata tertib. Jaga kita punya hati kita. Jangan sombong. Jangan kita mencaci maki ulama-ulama kita. Ini yang kita lihat setengah-setengah anak-anak muda kita. Kerana terpengaruh dengan fahaman-fahaman ekstrim ini. Mereka mengata-ngata kepada umat-umat Islam yang dahulu. Mengatakan imam-imam kita dahulu bodoh, tak tahu hukum, tak tahu baca Quran. Macam-macam mereka menghina. Padahal mereka tu siapa? Nak bandingkan dengan ulama kita yang besar-besar, yang hebat-hebat. Jadi ini pun sudah mula berlaku. Sebab tu Nabi mengatakan, tidak akan bangkit kiamat, sehinggalah akan lahirlah golongan akhir umat ini yang menghina, mencaci maki umat yang terdahulu. Ini sudah ada. Jadi kalau kita lihat balik, semua fahaman-fahaman yang menular sekarang ini, yang terkeluar pada Ahlus Sunnah, bukan daripada awal zaman Nabi, tak ada. Daripada sekarang zaman-zaman yang baru 200 tahun, 300 tahun, fahaman ekstrim Wahabi baru kita katakan 300 tahun yang lepas. Fahaman-fahaman yang Qadiani baru tahun kurun yang 20 yang baru lepas. Maknanya semua fahaman yang baru. Tapi apa nak buat? Dah Nabi kata berlaku, akan berlakulah. Jadi waspadalah tuan-tuan. Tapi kita syukur pada Allah, umat ini secara kelompok besar tidak akan berkumpul dan bersetuju atas kesesatan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Kau telah memilih kami untuk kami jadi pada kalangan umat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kekalkanlah kami atas umat Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai akhir umur kami dan sekalian anak cucu kami dan keturunan kami. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, umat ini juga Allah Ta'ala telah pelihara. Dengan kerana keberkahan, kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah pelihara umat ini daripada berlebih-lebihan melampau-lampau kepada nabinya, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak seperti mana kaum Nasrani. Kaum Nasrani mereka mengatakan bahawa Nabi Isa anak Tuhan. Itu dah melampau, dah berlebih-lebih. Kaum Yahudi pula, mereka pula mengatakan Uzair anak Tuhan. Maha suci Allah daripada anak. Dan begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, kaum Yahudi mereka menghina pula Nabi Musa AS. Umat ini tak ada menghina Nabi. Walaupun ada sekelompok yang kecil-kecil, tapi secara jumlah besar tidak ada. Secara besar, Ahlus Sunnah kita memuliakan Nabi kita SAW. Memuliakan keluarga Nabi SAW. Itu syarat iman. Cinta pada Rasulullah, cinta pada keluarga Nabi. Tapi kaum Yahudi, mereka mengatakan Nabi Musa AS ni ada penyakit sopak. Ada penyakit sopak yang merendahkan Nabi Musa. Mereka menghina Nabi Musa. Sebab itulah Nabi Musa mengatakan, kenapa ya Bani Israel, kamu dah tahu aku ni seorang Nabi, tapi kamu menyakiti aku. Memang, kaum Bani Israel ni amat degil. Keras kepala. Selalu berjanji, tapi mereka mungkir janji. Kullama ahadu nakathu, setiap kali mereka janji, mereka akan mungkir janji. Ini Al-Quran yang cerita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah pelihara kita umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Tidak kita mengata keburukan pada Nabi SAW. Walaupun mungkin ada sebahagian kecil, ada yang faham-faham ekstrim, yang mengatakan mak bapak Nabi dalam neraka. Astaghfirullah. Macam mana tu? Nabi seorang yang mulia, takkan mak bapak dia dalam neraka? Ini telah dibahaskan oleh ulama dahulu. Tapi mereka sengaja timbul-timbulkan perkara-perkara yang sudah ditutup buku oleh ulama kita. Dah bahas dah lama dah. Dia buka lagi. Kenapa? Nak menyakiti akan Nabi kita SAW. Itu memang peranan mereka. Sifat mereka. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Allah SWT muliakan umat Nabi kita SAW. Dengan dijadikan azab umat ini di dunia. Tidak di akhirat. Kita dengar akhirat tu azab macam-macam berat. Daripada mahsyar matahari atas kepala. Menyeberang jembatan Siratal Mustaqim. Neraka yang membakar. Tapi Allah Ta'ala jadikan azab umat ini di dunia. Sebab tu kita lihat umat Islam banyak kena azab susah. Yang dalam peperangan, yang dibunuh, ya, yang kelaparan, yang kemudian kita katakan dengan dikhianati. Macam-macam umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Daripada timur sampai ke barat. Macam itulah.
Daripada negara Nusantara kita sampai ke negara-negara Timur Tengah kita, sampai hari ini tak selesai lagi dengan peperangan penumpahan darah. Tapi itu pun ada hikmah Allah. Allah jadikan susah payah kat dunia ini supaya menebus semua dosa-dosa kita. Di akhirat dah tak ada lagi dah kita nak kena azab lagi. Alhamdulillah. Itu pun satu kebaikan. Dan begitu juga dalam hadis menyebutkan, umat aku masuk kubur dengan dosa, mereka keluar pada kubur tu sudah tak ada lagi dosa. Kenapa? Dah dikena azab kubur tu. Jadi dah bersihkan dia dalam azab kubur, dan mereka bangkit terus untuk masuk ke syurga. Masya Allah. Jadi ini khas untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah dia, Allah Ta'ala telah janjikan bahawa Allah tidak akan mengazab umat ini selagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersama mereka. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau ya Muhammad ada bersama mereka. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar minta ampun pada Allah. Jadi kita hari ini, kita dalam keadaan kesusahan, COVID-19, masalah macam-macam. Banyakkan selawat dan banyakkan istighfar. Ini dua solusi kita. Banyakkan selawat, banyakkan istighfar. InsyaAllah Allah angkatkan bala ini pada kita. InsyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, di antara lagi kelebihan umat ini yang di mana kita telah selesaikan pembicaraan umat ini, kelebihan umat ini kerana mulianya Rasulullah SAW di dunia. Sekarang kita akan berpindah pula di hari akhirat. Kelebihan umat ini yang Allah Ta'ala lebihkan dengan kerana kemuliaannya Rasulullah SAW. Apa dia? Yang ke-85. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan umat ini syahidan lil anbiya alaihimussalam, iaitu Allah menjadikan umat ini sebagai syahid, jadi sebagai penyaksi ke atas para nabi-nabi di atas umat mereka. Macam mana tu? Sebab apabila para nabi-nabi nanti di yaumul kiamat, mereka akan didatangkan dengan umat-umatnya. Dan kemudian Allah Ta'ala akan bertanya pada nabi-nabi itu tentang dakwah mereka. Nabi-nabi kata, kami telah sampaikan dakwah kepada umat kami. Tapi ada pula umat tu yang mengingkari. Tak adalah, tak ada siapa datang pada kami, tak ada siapa datang dakwah pada kami. Maka di sinilah Allah Ta'ala tanya kepada nabi-nabi tersebut, siapa saksi kamu? Maka mereka mengatakan, saksi kami ialah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad, siapa tu? Kita lah. Maka dipanggillah kita umat Muhammad. Apakah kamu menyaksikan bahawa Nabi ini telah menyampaikan dakwah? Kita semua jawab, ya. Allah Ta'ala tanya, dari mana kamu tahu? Kami tahu daripada apa yang dia telah diceritakan kepada kami oleh Rasul kami. Sebab Nabi kita dah bagi tahu. Dan kita tahu Nabi kita tak berbohong. Dan Al-Quran dah bagi tahu. Dan kita tahu Al-Quran itu kalamullah yang benar. Jadi makna kita jadi saksi untuk para nabi-nabi tersebut. Alhamdulillah. Jadi ini tak berlaku pada umat dahulu. Hanya umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita, yang akan menjadi saksi untuk para nabi-nabi yang telah menyampaikan dakwah. Umat-umat dahulu tidak ada dilantik untuk jadi saksi, tak ada. Tapi siapa pula jadi saksi untuk kita? Yang menjadi saksi untuk kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, Nabi kita, jadi saksi pula untuk kita. Subhanallah. Kalau tidak dengan kerana kemuliaan dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara ini tak akan diberi pada kita. Ini hanya khusus umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata
litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Sadaqallahu azim. Demikianlah kami jadikan kamu, iaitu kamu tu kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummatan wasata, umat yang adil, umat yang bijak, umat yang pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, semoga kamu, kitalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi saksi atas manusia seluruhnya. Masya Allah, kita umat Nabi jadi saksi untuk seluruh umat manusia, daripada Nabi Adam sampailah Nabi Isa alaihissalam. Wa yakunu rasulu alaikum syahida, dan adalah rasul Nabi kita SAW alaikum syahida, menjadi saksi atas kamu pula. Kita jadi saksi atas umat-umat yang Nabi-Nabi dahulu, dan kemudian Nabi kita SAW pula jadi saksi atas kita. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah dia dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan, liyakuna rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Surah Al-Hajj ayat 78. Supaya menjadi rasul itu syahid, saksi atas kamu, dan supaya kamu pula menjadi saksi atas sekalian manusia. Masya Allah. Begitulah dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasulullah SAW telah bersabda menceritakan, dipanggil Nabi Nuh AS pada hari kiamat. Kemudian Nabi Nuh berkata, labbaik wa sa'daik, ya Tuhan, aku datang. Maka berkata Allah, hal ballaghta, kau dah sampaikan? Dah sampaikan ke belum itu dakwah yang aku beri pada engkau tu? Fa yaqulu na'am, ya Allah, aku dah sampaikan. Maka ditanya pada umatnya, hal balaghakum, apakah Nabi Nuh sudah sampaikan dakwah pada kamu? Maka jawab umat dia, ma atana min nadhir, tak ada siapa pun datang memberi peringatan pada kami. Macam mana Nabi Nuh kata dah sampaikan? Umat dia kata tidak pula. Maka Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Nuh, may yashhadu lak, siapa yang jadi saksi engkau? Saksi atas engkau mengatakan kau dah sampaikan dakwah. Jawab Nabi Nuh, Muhammad wa ummatu, Muhammad dan umatnya menjadi saksi aku. Maka kita semua kita umat Nabi Muhammad SAW, kita menyaksikan bahawa Nabi Nuh sudah sampaikan. Ya Allah, Nabi Nuh dah sampaikan. Maka Nabi Nuh dan kemudian Nabi kita SAW pula menjadi saksi pula untuk kita. Ya betul, apa umat aku cakap tu betul, bahawa Nabi Nuh telah sampaikan. Masya Allah. Inilah dia Allah Ta'ala sebutkan, demikianlah kami jadikan kamu umat Nabi SAW, ummatan wasata, umat yang adil, dan kamu akan menjadi saksi atas manusia, dan Nabi kamu akan jadi saksi atas kamu. Masya Allah. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Masya Allah, tabarakallah. Ini tak diberi pada umat dahulu, melainkan kita saja, umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah dia, Allah Ta'ala telah angkatkan darjat kita umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan itu saja, kelebihan dan keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melimpah kepada umatnya pada yang ke nombor 86, iaitulah bahawa di yaumul kiamat, bahawa umat Nabi SAW adalah merupakan umat yang pertama yang menyeberang jembatan Siratal Mustaqim. Kita, umat Nabi SAW, akan yang menjadi umat pertama menyeberang jembatan Siratal Mustaqim. Padahal kita umat yang terakhir datang. Tapi besok di hari akhirat, kerana Allah nak memuliakan Nabi-Nya, Allah sayang Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW melebihi, mengatasi sekalian Nabi-Nabi yang lain, maka Allah Ta'ala panggil Nabi kita dan juga umatnya bersama-samanya untuk menyeberang jembatan Siratal Mustaqim. Begitulah daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa ada segolongan manusia berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah? Hal nara Rabbana yaumal qiyamah? Apakah kami akan melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, hal tudarruna fi ru'yatil qamar lailatul badar? Apakah kamu akan terlindung daripada melihatkan bulan pada malam purnama? Malam bulan purnama tu bulan besar.
apakah kamu akan terlindung? Jawab sahabat-sahabat, tidak ya Rasulullah. Maka begitulah kamu akan melihat Tuhan kamu di yaumul qiyamah. Allahumma rzuqna nazra ila wajhikal karim. Ya Allah, kurniakanlah kami dapat memandang kepada zatmu yang mulia ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hadisnya panjang sampailah pada bab wa yudrabu siratu baina zahri jahannam, dan dibentangkanlah jembatan siratul mustaqim di atas neraka jahannam. Maka fa akuna ana wa ummati awwalu may yajizu, dan adalah aku dan umat aku yang pertama yang menyeberangi jembatan siratul mustaqim. Jadi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Sebab yang menyeberang yang pertama ialah Nabi SAW. Jadi Nabi ni manusia yang paling agung sekali. Jadi Allah dahulukan Nabi kita seberang jembatan siratal mustaqim. Dan kemudian umatnya, umat Nabi, kita semua mengikut belakang Nabi, menyeberang jembatan siratal mustaqim. Sebelum kita seberang jembatan siratal mustaqim, umat lain nanti dulu. Masya Allah. Padahal umat lain itulah yang dahulu, yang awal-awal. Sebelum kita yang akhir. Tapi kita yang dahulu menyeberang jembatan siratal mustaqim. Allahu Akbar. Begitulah Rasulullah SAW telah menceritakan bahawa yang pertama yang menyeberang jembatan siratal mustaqim antara umat Nabi SAW ialah fuqara muhajirin radhiyallahu anhum, iaitu orang-orang fakir muhajirin. Orang muhajirin ialah orang yang berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Zaman Nabi lah ni. Namanya muhajirin. Jadi mereka ini meninggalkan semua harta benda mereka sampai Madinah selas pinggang saja. Dan antara mereka 70 orang duduk di sebelah Masjid Nabawi mengharapkan hanya pemberian orang saja. Itulah sampai kefakiran mereka. Tapi mereka lah orang yang pertama menyeberang jembatan siratal mustaqim. Daripada umat ini, mereka lah orang yang pertama. Dan daripada Thauban radhiyallahu an, beliau telah mengatakan, aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah serombongan orang-orang alim ulama Yahudi. Serombongan alim-alim ulama Yahudi. Dan mereka berkata, Assalamualaikum ya Muhammad. Salam atas kau ya Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun setelah berbicara panjang, maka mereka pun berkata, Yahudi berkata, aina yakunun nas yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Di manakah letaknya manusia ketika Allah menggantikan bumi ini dengan bumi yang baru dan langit ini dengan langit yang baru? Ya. Sebab bumi ini akan hancur dan langit akan runtuh pada hari kiamat. Jadi itu dalam Quran ada sebut, yauma tubaddalul ardu wa yauma tubaddalus sama. Hari ditukarkan bumi, ditukarkan langit. Jadi manusia kat mana? Ini orang-orang alim Yahudi ini, Ahlul Kitab. Tanya Nabi. Nabi jawab, hum fi zulmah dunal jisr. Mereka semua dalam kegelapan sebelum ke jembatan siratal mustaqim. Dekat dengan jembatan siratal mustaqim. Semua tapi dalam kegelapan. Kemudian Nabi mengatakan, mereka mengatakan, faman awwalun nasi ijazatan, siapakah manusia pertama sekali yang menyeberang jembatan siratal mustaqim? Ni Yahudi tanya pada Nabi. Nabi kata, fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir daripada kalangan muhajirin. Kemudian Yahudi semua yang alim ulama Yahudi kata, sadaqta wa innaka lanabiyyun, benar engkau ya Muhammad dan sungguh engkaulah seorang nabi. Thumman sarafa faza. Kemudian mereka pergi. Mereka tak mengucap beriman, tak mereka. Yahudi ni tahu Nabi kita ni benar. Mereka dah test dan mereka dah tahu. Tapi kadang hasad dengki mereka, tak boleh nak terima Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman tu daripada kalangan Arab. Mereka harap itulah Nabi akhir zaman yang mulia daripada kalangan Yahudi. Tapi tak jadi. Tak dapat. Jadi itulah sifat dengki mereka. Jadi kitalah umat yang pertama sekali yang menyeberang jembatan siratal mustaqim. Kenapa? Karena kemuliaannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Banyak lagi kita akan ceritakan lagi, tapi kerana masa ni sangat cemburu pada kita,
Jadi kita sampai situ sajalah. Kita sambung lagi insya-Allah keagungan Rasulullah SAW pada pelajarannya akan datang hari Jumaat yang depan insya-Allah. Dan besok lusa insya-Allah pengajian kita mengenai hari kiamat insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang telah berderma untuk madrasah yang sedang kami bangunkan, dan juga untuk kita katakan fakir miskin maupun yang di Kemboja maupun di tempat lain ya. Semoga Allah membalasi sekalian penderma-penderma itu sebaik-baik balasan dunia dan akhirat, dan memurahkan rezekinya dan mengangkat darjatnya dan kabulkan hajatnya. Dan sekalian kita semua sama-sama, marilah sama-sama kita bacakan Fatihah. Semoga dengan berkat Fatihah Allah SWT sembuhkan sakit saudara kita yang sedang sakit, Haja Daing Salbiah binti Daing Moh Borong, dan demikian juga iaitu Haja Rokiah binti Yar Ali Khan Sa'adun bin Alwi, dan juga Rubiah binti Muhammad Ali, Roqayah binti Salim, Abdul Latif bin Harun, Hamidah binti Mahmud, dan juga mereka yang bermohon doa kepada kita. Dan semoga juga Allah merahmati roh kepada almarhumah iaitu Haja Latifah binti Harun, dan sekalian saudara-saudara mara kita, ibu bapa kita yang telah kembali pada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita beri salam pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاقربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك
سعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نصعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim alaih. Ya tuan-tuan dan puan, sampai situ saja untuk kita petang ini. Sekian, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.